सदा प्रभु परमेश्वर को नाम धन्यवाद है। से मंगलमय परमेश्वर अटंती। से करुणारे परिपूर्ण दयारे महान से प्रेममय सदा प्रभु सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जुगे जुगे धन्यवाद है। प्रिय प्रभु को संतान संतति दास दासी माने आज आम जीवन शैली किपर हेबा दरकार। जदि आम प्रभु को संतान संतति अटु आम आचार व्यवहार आम कथा भाषा आम प्रत्येक विषय बदलवा दरकार। प्रभु कहती तुम प्रत्येक विषय परिवर्तन होगा आवश्यक अटे। तेणु आज आम मैंने देखा आम जीवन किपर अटे, कौन आम जीवन सत्य ईश्वर को वाक्य प्रकार इच्छा अनुसार आम अतिवाहित करुचु। जदि आम करूनु ताहले आम को ईश्वर को वाक्य अनुसार अतिवाहित करने पड़ो। वाक्य लिखा जाए आम को सूची अंतकरण होगा दरकार, आम शुद्ध होगा दरकार। कारण ईश्वर को वाक्य कहे शुद्ध चित्त लोक धन्य, कारण से ईश्वर को दर्शन करेंगे। आज आम जीवन में आम ईश्वर को दर्शन करने विषय देखा। जदि आम जीवन में अशुद्धता अच्छी, अशुद्धता आचरण अच्छी, आम जीवन में अशुद्ध विषय गुड़ाक रही, आम दृष्टि सूची होगा दरकार, आम दृष्टि शुद्ध होगा दरकार, आम चिंता शुद्ध होगा दरकार, आम भावना शुद्ध होगा दरकार। ताहले परमेश्वर को आम देखिपर। प्रिय मंडली, प्रिय प्रभु को लोक मैंने आज आम किपर अच्छु, आम कौन आम जीवन परिष्कार अच्छी। जदि परिष्कार आम जीवन ना, जदि असुचिता विषय रही ताहले आम ईश्वर को दर्शन करें। तेणु आज आम ईश्वर को जदि दर्शन करवा, ईश्वर को अनुग्रह चलवा, ईश्वर का आशीर्वाद चलवा, ताहले आम को प्यूरीफाई होगा पड़ो। प्यूरिटी प्यूर लाइफ दरकार। आम गोटे शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन, परिष्कार जीवन प्रभु चाहती। तेणु आज आम आम जीवन आ प्रभु को उद्देश्य आम व्यवहारित होगा निमंते प्रभु को दृष्टि प्रभु को आशीर्वाद चलने आम को शुद्धता दरकार। बाइबल लिखा जाए यीशु कहती जो मैंने ईश्वर को जो मैंने शुद्ध चित्त लोक धन्य, कारण से मैंने ईश्वर को दर्शन प्राप्त हे। आज आम ईश्वर को दर्शन करने को हेले, आज आम ईश्वर को आशीर्वाद, ईश्वर को मंगलदान, ईश्वर को अनुग्रह चलने हेले आम को शुद्धता आम जीवन में दरकार, पवित्रता आम जीवन में दरकार। तेणु प्रभु आम को आशीर्वाद करेंगे, प्रभु आम को अनुग्रह करेंगे, प्रभु आम को दयारे अनुग्रह आउ से आम को आग को बढ़ाओ बढ़ाओ से आम सहित दर्शन रे कथा कहे आपण मैंने ईश्वर को देखिपारे। कारण आपण मन, आपण भावना, आपण चिंता, आपण दृष्टि, आपण पथ, आपण गति, आपण प्रत्येक विचार शुद्ध होगा आवश्यक अटे, आपण शरीर शुद्ध होगा आवश्यक अटे। तेणु प्रिय प्रभु को लोक मैंने बाइबल लिखा जाए प्रभु को वाक्य कहे आपण मैंने ईश्वर को मंदिर, आपण मान शरीर इस शरीर जागतिक नुहे। प्रभु कहती यह मोर मंदिर, तेज ये मंदिर शुद्ध होगा दरकार। तेणु आज आम देखुଛୁ जगत में जिते शुद्ध विषय अच्छी सब विषय ठारू से विषय हूँ मूल्यवान विषय। आज आम सुना देखुଛୁ, रूपा देखुଛୁ, हीरा देखुଛୁ, जेकोसी वस्तु आम देखुଛୁ पृथ्वी जदि तार शुद्धता अच्छी, शुद्ध सुवर्ण, शुद्ध रूपा, शुद्ध हीरा, शुद्ध स्टोन्स, प्रेशियस स्टोन्स, ये समस्त क्वालिटी आउ हाइक आ एक समस्त मूल्य अधिक रही है। आज मनुष्य जीवन में जदि शुद्धता अच्छी, सत्यता अच्छी, ताहले मनुष्य आउ से ऊपर स्तर में रही है, तार मूल्य रही है, तार ओजन रही है। किंतु आज जदि मनुष्य जीवन में शुद्धता ना, शुचिता ना, निर्मलता ना, पवित्रता ना, ताहले ता मूल्य आउ कमी जाए। तेणु प्रिय प्रभु को लोक मैंने जदि पानी अशुद्ध हुए ताहले आम मैंने पानी को आम पीवा अग्राह्य करूँ। जदि कौन खाद्य पदार्थ अशुचि हे आम खाइबा इच्छा करूँ, किणवा इच्छा करूँ, व्यवहार करने इच्छा करूँ, ताहले परमेश्वर केते पवित्र अटंती से आम को किपरि हेबा किपरि से आम को चाहती, किपरि से देखा चाहती। तेणु मोर अनुरोध आपण मान को आम समस्ते जेपरि गोटे शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन काटिबा। पाउल मध्य तिमोथी को कहती द्वितीय तिमोथी 2 पर्व तार 21 पद लिखा जाए, सेटा लिखा जाए द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 21 पद लिखा जाए आओ सूची हेबा दरकार। जो पात्र सूची हेबो से ईश्वर को व्यवहार योग्य हेबो, ईश्वर ताको व्यवहार करेंगे। तेणु आम द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 21 पद पाठ करवा। सेटार कौन लिखा जाए, सेटार लिखा जाए
ଅତଏବ ଯଦି କେହି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୂଚି ରଖେ ତାହେଲେ ସେ ପବିତ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପୁଣି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏପରି ଏକ ସମାଦର ପାତ୍ର ହେବ। ଆଜି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ରକୃତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ଯଦି ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ହେବା ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସୂଚି ରଖିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ଆମେ ନିର୍ମଳ ରଖିବାକୁ ହେବ, ନିଜକୁ ଆମେ ଅନିନ୍ଦନୀୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ ସୂଚି, ନିର୍ମଳତା, ପବିତ୍ରତା, ଶୁଦ୍ଧତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ବିଷୟର ଅଭାବ ଘଟିବ ନାହିଁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଦୟା ଅନୁସାରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଉପରକୁ ଉଠାଇବେ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଯଦି କେହି ସେହି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସୂଚି ରଖେ ତାହେଲେ ସେ ପବିତ୍ରୀକୃତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏପରି ଏକ ସମାଦର ପାତ୍ର ହେବ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସମାଦର ପାତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନଠାରୁ ହିଂସା, ଈର୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶୁଚି ବିଷୟ, ଅଯୋଗ୍ୟ ବିଷୟ, ଅପବିତ୍ର ବିଷୟ ସବୁ ଆମେ କାଢ଼ି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସୂଚି ହେବା। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ କହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୌବନ କାଳର ଅଭିଳାଷରୁ ପଳାୟନ କରି ଯେଉଁମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା, ବିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରେମ ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆମେ ସୂଚି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ସୂଚି ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଏପରି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗୀ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସରେ ଆଗେ ବଢ଼ିବା, ପ୍ରେମରେ ଆଗେ ବଢ଼ିବା ଓ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଗାମୀ ହେବା। ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଏହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଆଉ ସୂଚି ହେବା, ଆମମାନଙ୍କର ମନ ନିର୍ମଳ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଶୁଦ୍ଧ ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଭାବନା ପବିତ୍ର ହେଉ, ଆମମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ପବିତ୍ର ହେଉ। ଚିନ୍ତା ପବିତ୍ର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖିବାରେ, କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ, ଭାବିବାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପବିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଶେଷ ବାକ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଆଉ ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଶୟତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ତାହାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରିଅଛି ସଚେତନ ହୋଇ ତାହାର ଫାନ୍ଦରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶୈତାନ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତାର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୈତାନ ରଖିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆସି ଆମମାନେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଆମେ ସୂଚି କରିବା, ପବିତ୍ର କରିବା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହେବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସୂଚି ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ପାତ୍ର ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆଦରର ପାତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଥା କହିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ, ଆଉ ନିଜକୁ ସୂଚି କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଖିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟବାନ କରି ରଖିବେ, ସମାଦରର ପାତ୍ର କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅନାଦର ହେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ସୂଚି ବିବେକ, ସୂଚି ହୃଦୟ, ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ, ଶୁଦ୍ଧ ମନ, ଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ, ଶୁଦ୍ଧ ଭାବନା, ଶୁଦ୍ଧ ଚିନ୍ତା, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ରହିଥିବା ହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ। ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ରଖିବେ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମହିମା ନିମନ୍ତେ ରଖିବେ, ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଶଂସା ନିମନ୍ତେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କ ନାମକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବା ହେତୁ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବେ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର, ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଆଜି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କାହିଁକି ତଳେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି, ଆଜି ମୋର କାହିଁକି ମୋ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଆଉ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧତା ନଥିବା ହେତୁ, ସତ୍ୟତା ନଥିବା ହେତୁ, ପବିତ୍ରତା ନଥିବା ହେତୁ, ସୂଚି ଅନ୍ତଃକରଣ ନଥିବା ହେତୁ, ସୂଚି ମନ ନଥିବା ହେତୁ, ସୂଚି ହୃଦୟ ନଥିବା ହେତୁ, ସୂଚି ବିବେକ ନଥିବା ହେତୁ ମିଥ୍ୟା ଓ ଅନେକ ପ୍ରକାର ହିଂସା, ଈର୍ଷା, କ୍ରୋଧ ଓ ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖରାପ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାତ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସେ କହନ୍ତି ଯଦି ଶୁଦ୍ଧଚିତ ଲୋକ ଧନ୍ୟ, କାରଣ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟରେ ଚାଲିବା, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଚାଲିବାକୁ ହେଲେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଶୁଦ୍ଧ, ସତ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକାରିତ ହେବାର ଅଛି, ସତ୍ୟତା ଆମମାନଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଗାରିତ ହେବାର ଅଛି, ଆମଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ସତ୍ୟତା ବାହାରିବାର ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମାରେ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇପାରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ମନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁଦ୍ଧ ବିବେକ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅମଙ୍ଗଳ ଦୂର କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଛୋଟ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।